नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आपण मान स्वागत करुच्ची एक अति गुरुत्वपूर्ण वीडियो माध्यम को। हाँ आज्ञा, स्त्री सह शारीरिक संपर्क रखि सारिला परे संगे संगे नो सोई केवल 2 मिनिट पाई। हाँ आज्ञा, केवल 2 मिनिट पाई एही गोटे काम को करि देखंतु आज्ञा, किछि दिन परे आपण निजे अनुभव करिवे कि पैसार स्रोत आपण को पाख को केमिति आसुची। आपण बिना परिश्रम रे पैसा इनकम करिवे एक कथा केबे हेले आपण चिंता करंतु नहीं, कारण जी बिना सेवा किंबा बिना परिश्रम रे टंका इनकम कथा मुंडर पुरेची से भूल। किंतु मन रखंतु जदि एही काम को आपण किछि दिन पई करूचंती ताले मु आपण को 100% ग्यारंटी देकी कहूची क्या आपण को धन आसीबार समस्त मार्ग फिटी जिवो। अटकी थिबा धन पुणी आउथरे आसीबा को आरंभ करिवो। एहा एक अति मूल्यवान वीडियो, केवल थरुटी एहाकू प्रत्येक लोक मनीष जीवन में केवल थरुटी मात्र देखिबा दरकार। केवल जे धन समस्या कथा कह जाए नाई आज्ञा, स्वामी स्त्री मध्य आपण जानिचंती आज्ञा, स्वामी स्त्री मध्य कहीं आजिकल समाज में 90% स्वामी स्त्री क्षेत्र में 10 वर्ष पर्यंत भल पाइबा तिष्टि रही पारुनी। कौन पाई सबुबले झगड़ा लगी रही, कौन पाई घरे सबुबले अशांति होची, कौन सबुबले घर लोकों सहित मनांतर मतांतर समस्तिकर मुह फटाफटी मन फटाफटी कौन पाई एभली परिस्थिति होची। ए वीडियो को थरुटे जे शेष पर्यंत देखुती आधार छोटिया छोटिया मात्र 5टी कहानी कहची, बहुत छोटिया छोटिया एवं अति चमत्कारी कहानी। से कहानी रे थिबा प्रत्येक शब्द को आपण ध्यान देकी सुनिबा आज्ञा। मु आपण को ए वीडियो रे ए वीडियोटी कुआड जाउनी आज्ञा, ए वीडियो यूट्यूब रे अछि। आपण मन को 100% मु चैलेंज दउची, जेउ लोक ये वीडियो को शेष पर्यंत देखिची ता दाम्पत्य जीवन रे जो समस्या अछि सी दूर होबा सहित तार जो पारिवारिक समस्या एवं तार आर्थिक समस्या सबू समस्या रू से वीडियो कहता प्रत्येक शब्दटी ऊपर ध्यान दे ताकू निज जीवन जदि से 100% उपयोग करे ताहले मु 100% ग्यारंटी दे कहूँ से निश्चित जीवन में जड़े सफल व्यक्ति हम, जड़े धनी व्यक्ति हम, जड़े सफल मनीष रूप से समाज में परिगणित हम। तो बेसी डेरी नक चलती अत्यंत मूल्यवान वीडियो को आरंभ करवा। ता आगु आज्ञा आपण मान हाथ जोड़े विनम्र निवेदन, आमर टीम मेंबर मैंने बहुत परिश्रम कर वीडियोटी को बनवाई, तेणु आपन को आज्ञा छोटिया लाइक टे करी वीडियोटी को बहुत मात्रा शेयर करूँ एवं चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करूँ, जहाँद्वारा आम द्वारा अपलोड होता प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपण निकट में पहुँच। प्रथम कथा आज्ञा, गोटे देश में जड़े राजा था अत्यंत प्रजावत्सल, तांकर राज्यसभा कार्य चली था सबुदिन परी। से दिन कौन ही आज्ञा, से राज्यसभा को एक साधु महात्मा आसिले, अत्यंत ज्ञानी आसी पहुँचले एवं राजा अतिथि को सत्कार कले, तांको सेवा कले एवं पचारे केमिति कृपा दृष्टि हैला आपण एठिके आसिले। साधु बाबा कहले, राजन शुण, तमे बहुत प्रजावत्सल राजा, मु शुणिची तुम राजसभा अनेक पंडित माने अछंती, जदि एते पंडित माने एठी अछंती ताहले मोर गोटे छोटिया समस्या को से दूर करंतु। मो पाखरे दुईटी एका परी देखा जाउथिबा, ध्यान देके सुनंतु आज्ञा, दुईटी एका परी देखा जाउथिबा मुदी अछि एवं ता भितरु गोटे नकली हीरा मुदी आ गोटे असली हीरा मुदी। केवल एतिकी काम से मो पाई करदेबे। राजा जेतबे अतिथि सत्कार कर सारे से पचारे साधु महाराज, सी जो एतिकी काम करदेबे कि आपण को पंडित माने मिसी कहीदेवे असली किए आउ नकली किए, ताहले मु जानिबी आपण को दरबार रे प्रकृत पंडित अछंती। राजा कहले ये गोटे कथा, हो ठीक अच्छी, समस्त पंडित को डकागला, किंतु से मुदी आज्ञा दुईटी पूरा एका भली देखिबा पई, ता भितर असली किए नकली किए जानिबा बहुत मुश्किल आज्ञा। जेते जण पंडित थिले सबु पंडित आज्ञा हार मानिले। अत्यंत छोटिया कथाटी किंतु जीवन गूढ़ तत्व लुचिक अच्छी आज्ञा। प्रत्येक शब्द को ध्यान दे शुणु, आउ शेष में जानिबा से केउ कामटी केवल 2 मिनिट पाई मनीष करिवो। पुरुषटी से 2 मिनिट पाई जो करिवो कामटी कौन। हाँ, तांकर पंडित माने समस्ते हार मानिगले। शेष रे एक वृद्ध व्यक्ति जनक आसिला एवं सी अंध थिले। राजा को आसी कहले, महाराज मते थरुटी सुजोग दियंतु
ମୁଁ ଦେଖି କହିଦେବି ଅସଲି କିଏ ଆଉ ନକଲି କିଏ। ରାଜା ହସିଲେ, କହିଲେ ଆରେ କେତେ କେତେ ବିଦ୍ୱାନ ଗଲେଣି, କେତେ କେତେ ପଣ୍ଡିତ ଗଲେଣି, ଯିଏ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ତମେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି, ତମେ କେମିତି କ'ଣ କହିପାରିବ? ନା ରାଜନ ମୋତେ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ରାଜା ସେଠୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେଣି, ତମେ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏବଂ ସିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲା, ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ହୀରା ମୁଦି ଦୁଇଟିକୁ ମୋ ହାତକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ଟିକେ ସେ ଖରାରେ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେବି। ରାଜା କହିଲେ ଖରାରେ ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେଲେ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ? ଜଣେ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ଖରାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଦେଖାଯିବ? ଏହା କହି ରାଜା ପରିହାସ କଲେ। ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି କଥାକୁ ନ ଶୁଣି ଦୁଇଟା ହୀରା ମୁଦିକୁ ଧରିଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଛିଡ଼ା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଖରାରେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଆସି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୋ ଏଇ ଡାହାଣ ହାତରେ ଥିବା ମୁଦିଟି ଅସଲି, ବାମ ହାତରେ ଥିବା ମୁଦିଟି ନକଲି। ସାଧୁ ମହାରାଜ ହଠାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କହିଲେ ହଁ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିଲ? ରାଜା ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ପଣ୍ଡିତମାନେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୱାନ ବର୍ଗ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଆରେ ତୁମେ କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିଲ କି ଡାହାଣ ହାତରେ ଥିବା ମୁଦିଟି ହେଉଛି ଅସଲି ଏବଂ ବାମ ହାତରେ ଥିବା ମୁଦିଟି ନକଲି? ଏକଥା ତୁମେ କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିବ? ହୀରାର ଅସଲି କେଉଁଟା ନକଲି କେଉଁଟା ତମେ ତ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହସିଲେ ଆଜ୍ଞା, କହିଲେ ଯିଏ ଅସଲ ହୀରା ମୁଦି ସେ ଯେତେ ଖରାରେ ରହିଲେ ବି ତାର ତାପମାତ୍ରା କେବେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ, ସେ କେବେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ ନକଲି ହୀରା ମୁଦି ସେ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଛୋଟିଆ କଥାକୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ବସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ବସିକି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଛୋଟିଆ କଥା କ'ଣ ଶିଖିଲା ଆଜ୍ଞା? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମଣିଷର ଏମିତି ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ସେ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବ ଏ କଥା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁ ମଣିଷ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ସେ କେବେ ହେଲେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ଆମ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଭଲରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଆସୁନା କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। এই ଛୋଟିଆ ପ୍ରଥମ କାହାଣୀ ଆଜ୍ଞା। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଭଲରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଆଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଭୁଲକୁ ଧରିବା ଶିଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା ଶିଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ এই ଷ୍ଟୋରି ସହିତ ଲାଗିକି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଶେଷରେ ଜାଣିବା ଆଜ୍ଞା କି ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନ ଶୋଇ କେଉଁ ଗୋଟିଏ କାମ କେବଳ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ଆସିବାର ସମସ୍ତ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟୋରିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଥରେ ଜଣେ ସାହୁକାର ଥିଲେ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ସେବା କରନ୍ତି, ବହୁତ ଭୟ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି। ଅଚାନକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ତ ଝଡ଼ ଆସେ। ସେଭଳି ଭାବରେ ତାର ଯେଉଁ 3 ଜଣ ବୋହୂ ଥିଲେ ସେ 3 ଜଣ ବୋହୂଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଗଲା, ଟିକେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଏ କଥା ଆଉ ଜାଣିନି, ସାହୁକାର ଜାଣିନି। ଆସିକି ଶୋଇଛି ଏମିତି ରାତିରେ, ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ଏବଂ ମା ଆସି କହିଲେ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ସେବା କରିଛୁ, ବହୁତ ପୂଜା କରୁଛୁ, ମୋତେ ବହୁତ ଭୟ କରିଛୁ, ଭକ୍ତି କରିଛୁ, ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଘରେ ଆଉ ରହିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଘରେ କେବେ ବି ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ତୋ ଘରୁ ଚାଲିଯିବି। ତୁ ଯେହେତୁ ମୋତେ ଏତେ ସେବା କରୁଛୁ, ଏତେ ଭକ୍ତି କରିଛୁ, ତୁ ମୋତେ କ'ଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୋତେ ସେଇ ଗୋଟେ ବରଦାନ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏ ଘରୁ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି, ଆଉ ରହିବିନି। ଭାବ ବିହୋର ହେଇ ଆଜ୍ଞା ସାହୁକାର ଜଣକ କହୁଛି, ମା ଲୋ ମୁଁ ତ ତୋର ବହୁତ ସେବା କରିଛି, ହେଲେ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ଉପରେ ରୁଷ୍ଟ ହେଇ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛୁ? ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ସେ କଥା ଏବେ ତୁ ଜାଣିବୁନି, ସମୟ ଆସିଲେ ଜାଣିବୁ, କିନ୍ତୁ ତୋର ଯାହା ମାଗିବା କଥା ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମାଗେ। ସାହୁକାର କହିଲା, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ମା, ଆପଣ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭାବିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋର 3 ଜଣ ବୋହୂ ଅଛନ୍ତି ଘରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ତାପରେ ଆସିକି କହିବି ମୋର କ'ଣ ଦରକାର ବୋଲି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ପଚାର। ଯେତେବେଳେ ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ସାହୁକାର 3 ଜଣ ବୋହୂଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ମାରେ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି କଥା, ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗିବି? ପ୍ରଥମ ବୋହୂଟି କହିଲା,
ध्यान दे शुणुथांतु आज्ञा। प्रथम बोहूटी कहला, बापा तमें माँ को कह आमको बहुत गुड़ी सुना देदेव, बहुत गुड़ी अलंकार देदेव। साहुकार कहला एमती मुंड हल्ला, हाँ माँ तू कह माँ। मझिया बो को पचारे, माँ कौन माँ माँ को मागिबा? मझिया बो कहला, बापा तुम्हें माँ को माग, जिते सबू जमी अच्छी सबू आम नारे करदे, सबू आमर हो। तांको कथा को भी स्वीकार कले एवं सान बोह को पचारे, माँ एबे तू कह कौन माँ मागिबा? सान बोहूटी कहला, माँ को किछि मागनी, माँ को किछि भी मागनी, केवल गोटे कथा माग, मोर से टंका दरकार नहीं, से जमी दरकार नहीं। से दुई जन जमी कहले मुझे कहूनी, केवल गोटे जिनस माग। से जिनसटी हूँ घरे जहाँ भी हो परिस्थिति तो आसब, घरे झड़झंझा आसब, कारण मनीष जीव माने मनीष जीवन अच्छी माने भल अच्छी मंद अच्छी, किंतु एतिकी रहू समस्त घरे आत्मीयता बजाय रहू, समस्ते एका सांगरे बसंतु, एका सांगरे कथा हुंतु, तांको परस्पर भितर भल पाइबाटा रहू आज्ञा। आपण सत कथा कहले, एमिति मु केते घर आज्ञा देखिची, सबु घर एमती न, किंतु एमिति केते घर मु देखिची जो घरे सेठी थिबा समस्त सदस्य वर्षकरे थरुटे मात्र आज्ञा एकाठी केबे हेले बसिबे नाही, तांको मध्यरे केबे हेले दुखर आदान प्रदान हब नाही आज्ञा। तेणु आपण जाई मागंतु, आमे समस्ते घरे किछि दिनर किछि समय एकाकी बसु, समस्त भीतर थिबा दुख को आदान प्रदान करू, जहाद्वारा समस्त पाखर थिबा दुख बांटी हो द्वारा दुख हल्का हो, एवं समस्ते को भितर भल पाइबा स्नेह प्रेम रहिबो। एतिकी मोर चाहे, एतिकी आपण माँ को मागंतु। बुढ़ा मन को कथाटा कहीं पाइला, माता लक्ष्मी को जितेबाला ये कथा कहे, माता लक्ष्मी कहले बा बहुत भल कथा तो सान बहुत कही, जो घरे स्नेह थाए, जो घरे प्रेम थाए, झड़झंझा आसला परे मध्य निज निज मध्य सुख दुखर आदान प्रदान होता है, मुझे घर केबे छाड़ी जाए ना आज्ञा। भिडियोटी गोटे छोटे लाइक टे कर दिंतु आज्ञा, अत्यंत चमत्कारी भिडियो होगा जाऊँगी, आपण जीवन को संपूर्ण रूपे परिवर्तन हो। मु रंजित जहाँ आपण मानक कथा दी आज्ञा मो हिसाब से सेया करी देखी, जहाँ भी आपण मानक कथा कही, एवं जदि सानो भाईर किसी त्रुटि वित्रुटि थाए ताहले आपण माने आज्ञा ए सानो भाई को क्षमा कर दिंतु। बहुत परिश्रम होउची आज्ञा, मु कहितली आपण को वीडियो आरंभरू कि आपण जीवन में जहाँ भी किसी समस्या अच्छी, दाम्पत्य जीवन में आसुवा समस्या हो, पारिवारिक जीवन में आसुवा समस्या हो, धनजनित समस्या हो, सबू समस्यार समाधान केवल ये गोटे वीडियो रे लुचिक अच्छी। आप भिडियोटी को शेष पर्यंत देखूँ। आउ चेष्टा करुच्ची चेष्टा करुच्ची संपूर्ण समस्यार समाधान को गोटे वीडियो रे समाधान करने, किंतु भगवान के इच्छा एवं आपण का आशीर्वाद जदि कौन त्रुटि वित्रुटि थाए ताहले आपण मानक महान हृदय आज्ञा मत क्षमा कर दिंतु जदि कौन भूल थाए। परवर्ती स्टोरी को आम जा, अत्यंत मार्मिक एवं अत्यंत मूल्यवान स्टोरी कि गोटे नारी जीवनर सबुठारु खुशी मुहूर्त कौटा थाए, एवं गोटे नारी जीवनर, गोटे विवाहित नारी जीवनर सबुठारु दुख मुहूर्त कौटा थाए। जदि पुरुष लोक यह देखुंट ताहले ए कथाटी को आपण शुणा निहाती जरूरी आज्ञा, निहाती जरूरी। मु कहूँ 100% जरूरी, ए कथाटी को प्रत्येक पुरुष जानिबा निहाती जरूरी आज्ञा। पुरुष माने दुई जन को केबे हेले तांको मनरे आघात हवा कथा नुह। प्रथमे जहाँ पाई दुनिया को आसी आउ जन व्यक्ति होचंती कि ना तांको पाई जे दुनिया छाड़ी के आसीची, ता निज दुनिया को छाड़ी के आसीची। बुझी पारछंती ना मु कोन कहूची आज्ञा दर्शक बंधु? प्रथम कथा जहाँ पाई दुनिया को आसीची निजर बापा माँ परिवार, एवं ताकू पाइबा पाई जो लोकटी ता दुनिया को छाड़ी के आसीची निजर स्त्री, ए दुई जन मानकू केबे हेले हतादार करबा उचित नुहे। हो ना आज्ञा? चलतु आज्ञा अत्यंत चमत्कारी कहानी की शुणा कि गोटे नारी, गोटे विवाहित नारी जीवन सबुठारु दुख मुहूर्त कौटा, सबुठारु सुख मुहूर्त कौटा। गोटे देश रे जड़े अत्यंत प्रजावत्सल राजा थांती, निजर परिवार को निजर प्रजा बोली भावुतांती, किंतु मनीष जीवन रे किछि ना किछि कमी थाए आज्ञा। से भली भाव रे राजा टिके मनस्ताप रे थांती, टिके दुख रे थांती। राजा चिंता कले
कौथिपाई दुखर थांती आज्ञा शुणु। राजा राजकार्य बसी कार्य करुवा समय चिंता करती राणी किछि दिन है मनस्ताप अच्छा दुखरे अच्छा हेले मु कौन करी कौन मु करी मु चेष्टा करुच्ची तांको दुख को निवारण करने एवं तांकर जो आसूची जो जन्मदिन आसूची एमिति एक भेटी एमिति एक उपहार तांको देवी जहाँ पाई सारा पर से अत्यंत खुशी होइजिबे अत्यंत प्रसन्न होइजिबे। एक कथा चिंता करी राजकार्य व्यस्त थांती। एक दिन राजा नगर भ्रमण करू करू नगर शेष देखिले एक मूर्ति कारीगरटी से एमिति मूर्ति तैयारी करुछि जे समस्त तो मूर्ति तैयारी करती ता मूर्ति रे सते जेपरी जीवन थिला। से अत्यंत मुग्ध हो गले से मूर्ति कारीगरटीर कार्य को देखि प्रशंसा नक रही पारे ना। मूर्ति कारीगर पाखक गले एवं पचारे तमे एते सुंदर मूर्ति तैयारी करुच मोर गोटे छोटिया कथा आपण रखिपारे गोटे छोटिया कथा आपण रखिपारे। मूर्ति कारीगरटी कहले आपण महाराज आपण मते आदेश दियंतु मु आपणकर कथा कौन रखिबि आज्ञा। महाराज कहले शुण आउ मात्र 10 दिन परे मो स्त्रीर जन्मदिन मु मुहरे तांकर रूप तुम आगे वर्णना करुची तुमे अबिकल जदि तांकरी भली मूर्तिटी तुमे तैयारी कर दे पारिलो ताले तुमे जहा मागिबो मु तुमको सेया देबी। जदि तुमर कार्यकलाप जदि तुम मूर्ति रे तांको तुमे खुशी कर दे पारिलो तुमे जहा चाहिबो मु सेया देबी एवं मो राजसभा तुमको एक उच्च पदवी तुमको अधिष्ठित कराइबी। एक कथा शुणी सारा कि आज्ञा खुशी न हम खुशी रे अधीर हो गला मूर्ति कारीगर जनक। किंतु ता किछि समय पर महाराज आउ एक कथा ताको कहले आउ तू जदि तो मूर्ति कारीगर रे महाराणी मन को तू खुशी न करि पारिलु ताले मु तते मृत्यु दंड देबी। आज्ञा बिचरा मूर्ति कारीगरटी भाविला मु जहा थिली जेमिति थिली भल थिली ये की कथा। हाँ गोटे पटरे मोर मृत्यु कथा आ गोटे पटरे धन संपत्ति कथा पदवी कथा क्या आज्ञा पसंद करिवो। एतक कही राजा तांको निज बाटर चली गले। मूर्ति कारीगरटी आज्ञा कौन करे जेतेबेले गोटा मनीष आगर जेतेबेले डर रहिबो सेतेबेले मनीष करुथिबा काम को मध्य भूली जिवो आ किछि करि परिबो नाही। जो कामटा को से करूची से कामटा को से ठीक भाव भी करि परिबो नाही जेतेबेले ता भितरे आज्ञा डर रहिबो। से भली भाबरे अबिकल सुंदर मूर्तिटी तैयारी करबा पई चेष्टा कला किंतु जेते गुड़ाक भी मूर्ति से तैयारी करे कौन से मूर्ति आज्ञा भल हो पाला नहीं पूर्व परी हो पाला नहीं। आउ मात्र 3टी दिन अच्छी कौन करिबो कौन नहीं। मूर्ति कारीगरटी चिंता कला मु कौन करी एबे जाउची राज्य छाड़ी लुचिकी चली जीवी किंतु दीपाल तो आगो को जाइछि कि नहीं। आखिर आज्ञा धार धार लुह गड़िला क्या कथा भाभी मोर छोट छोट छुआ अच्छा मो स्त्री मु सिना चली जीवी एमाने मते सिना छाड़ी देबे किंतु मो परिवार को केबे छाड़बे नहीं। सबुठार भल हम मुझे मरबी एइटी रही मरबी किंतु मो पाई मो छोट छोट पिला मो परिवार को मु केबे मृत्यु मुख्य को ठेली दे पारिबे नहीं। एक चिंता करी मन दुखरे बसी थाए। संध्या समय एक साधु बाबा आसिले पचारे कि बाबा कौन होईची। ए मूर्ति कारीगरटी आज्ञा जीवन में घटी समस्त घटना को वर्णना कला। साधु महाराज कहले भगवान को इच्छा बिना गछरु पत्रटीए कौले नहीं एवं गछरे पत्रटीए मध्य झड़े नहीं। तेणु से भगवान को डाक भगवान को पाखरे निजर सबु दुख को निजको संपूर्ण रूपे समर्पण कर दियो निजर सबु कर्म को फल रूप से अर्पण कर दियो देखिबो जहाँ भी हम सबू किछि भल हम। मनीष जीवन में सांगे सांगे घटुवा किछि दुर्घटना को किछि खराब घटना को सी भगवान को दोष दिए किंतु पर मुहूर्त सेटा जितेबाला सी चिंता करे जितेबाला तार पछकू देखे से जानीपे कि मोर जीवन में जहाँ होता सब मो ठीक पाई होता जदि मुझे समय यही भूलटा को न करती एवं ताठू किसी न शिखी था एवं किसी अनुभूति न पाई था मुझे हुए ये जगह न था। एतक कही साधु महाराज गले एवं मूर्ति कारीगरटी संपूर्ण रूप से भगवान को समर्पण करदेला। तापर कौन है आज्ञा जिते भगवान को पाखरे निजक जड़े समर्पण कर दिए ता मध्य आउ कौन सी आज्ञा डर रुहे ना कारण तार सबू कर्म भगवान कर्म हो जाए। सेतेबेले आज्ञा आउ मात्र 2 दिन थाए राज उआसर जाई प्रवेश है मूर्ति कारीगरटी एवं जाई महाराज को कहला आज्ञा आपण थरे मते
ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ମହାରାଣୀକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବି। ମହାରାଜ କହିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ମହାରାଣୀକୁ ଦର୍ଶନ କରିବ? ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରଟି କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମୋତେ ଯାହା ମୁହଁରେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ରାଣୀଙ୍କର ରୂପ, ଆପଣ ଟିକେ ନିଜେ କହିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଖିବି ତାହେଲେ କେମିତି କ'ଣ ଅବିକଳ ତାଙ୍କରି ଭଳିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ମୁଁ ତିଆରି କରିପାରିବି? ରାଜା କହିଲେ ହଁ ଇଏ ତ ଠିକ୍ କଥା, ଆଉ ତାହେଲେ ତୁ ଯା ମହାରାଣୀକୁ ଯାଇ ଦେଖା କରିକି ଆ। ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରଟି ଠିକ୍ ସେୟା କଲା, ମହାରାଣୀକୁ ଯାଇ ଦେଖା କଲା ଏବଂ ପଚାରିଲା ଆଜ୍ଞା ମହାରାଣୀକୁ, ମୋତେ କହିପାରିବ ମହାରାଣୀ ଗୋଟେ ବିବାହିତ ନାରୀ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖ ସମୟ କେଉଁଟା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ସୁଖ ସମୟ କେଉଁଟା? ଯଦି ଆପଣ ଏତିକି କହିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବି। ମହାରାଣୀ କହିଲେ ଶୁଣ, ଗୋଟେ ନାରୀ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟ ସମୟ, ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖ ସମୟ, ସବୁଠାରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ସମୟ କେଉଁଟା? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନାରୀ ନିଜର ସମସ୍ତ ଦୁନିଆକୁ ଛାଡ଼ି, ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ି, ନିଜ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ଏକ ପୁରୁଷର ଭରସାରେ ତା ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଥାଏ। କେବଳ ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ନିର୍ଭର କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଆସେ ଏବଂ ସେ ପୁରୁଷଟି ଯେତେବେଳେ ତା ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବୁଝି ନପାରେ, କଥା କଥାରେ ଅପମାନ କରେ, କଥା କଥାରେ ଗାଳି ଦିଏ ଏବଂ ତାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଦିଏ ନାହିଁ, ତାକୁ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ନାହିଁ, ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ, ଏବଂ ତା କୋଳରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନଟିଏ ନଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ସମୟ ଗୋଟେ ବିବାହିତ ନାରୀ ଜୀବନରେ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର ସମୟ, ସବୁଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉଲ୍ଲାସର ସମୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷଟି ପାଇଁ ନିଜ ଦୁନିଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ବୁଝେ, ସମ୍ମାନ ଦିଏ, ସମୟ ଦିଏ ଏବଂ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ପଚାରେ ଏବଂ ତା କୋଳରେ ସନ୍ତାନଟି ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁଠାରୁ ଖୁସିରେ ଥାଏ। ଏହି କଥା ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରଟି ଶୁଣି ଆଜ୍ଞା ଖୁସି ଚାଲିଗଲେ। ସବୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟି ସେଇ ଦିନଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଯେଉଁଦିନ ଆଜ୍ଞା ମହାରାଣୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଆସି ରାଜସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ। ମହାରାଜ ଡାକିଲେ ରାଣୀକୁ, ରାଣୀ ଆସ ଦେଖିବ ତୁମର ଉପହାର ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ମହାରାଣୀ ଆସିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଭାସଦ ଉପସ୍ଥିତ ସେଇଠି ଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ସାମ୍ନାରେ ଏକ କଳା କପଡ଼ାକୁ କାଢ଼ିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରୁ ଆଜ୍ଞା ଖୁସିର ଧାର ଲୁହ ଝରିଲା। ମହାରାଣୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଖୁସିର ଲୁହ ଥିଲା, ଆନନ୍ଦର ଲୁହ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଆଖିରୁ ବିଷାଦର ଲୁହ ଝରୁଥିଲା, ଦୁଃଖର ଲୁହ ଝରୁଥିଲା, ଅନୁତାପର ଲୁହ ଝରୁଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା? କାରଣ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗଢ଼ା ହେଇଥିଲା ଯାହାକି ମହାରାଣୀ ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ବସିଥିଲେ ଏବଂ କୋଳରେ ଏକ କୁନି ସୁନ୍ଦର ଡଉଲ ପୁଅଟିଏ ଥିଲା, ସନ୍ତାନଟିଏ ଥିଲା, ଯାହାକି ମହାରାଣୀ ଆଶା କରୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସମୟ ଦେବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ଏବଂ ତାକୁ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ସନ୍ତାନଟିଏ ଥିବ। କାରଣ ବିବାହର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିତିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଆଜି ଯାଇ ସେ ସନ୍ତାନର ସୁଖ ପାଇନଥିଲେ। ମହାରାଜ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କାହିଁକି ନା ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଣୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦେଇନଥିଲେ, ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସମୟ ଦେଇନଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କାମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କାମରୁ, ଅଫିସରୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣ ବୃତ୍ତି କରୁଥାନ୍ତୁ ନାହିଁ କାହିଁକି, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଟେନସନକୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ଛାଡ଼ି ଆସନ୍ତୁ, କାରଣ ଘରେ ସେ କମ୍ ଟେନସନରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟୋରି ଭିଡ଼ିଓଟି? ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ତଥାପି ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ହାତ ଯୋଡ଼ି, ଯଦି ରଞ୍ଜିତ ଭାଇର କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ବିତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମହାନ ହୃଦୟରେ ଏ ରଞ୍ଜିତ ଭାଇକୁ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବେ ବି ଛାଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାନେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ମୁଁ କହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ କହିବି କି ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନ ଶୋଇ ଗୋଟିଏ କାମକୁ କେବଳ 2 ମିନିଟ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ରାସ୍ତା, ସବୁ ଆୟର ମାର୍ଗ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାରୀ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ଆଜ୍ଞା, ନିଜର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ବାଟକୁ ଆଣିବା। ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା, ଗୋଟେ ପିଲାକୁ 200 ଗ୍ରାମ ଚାଉଳର ଭାତ ଦେଲେ ତାର ପେଟ ପୁରିବ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ କିଲେ ଚାଉଳର ଭାତ ଦିଆଯାଏ
ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ, ନିଜ ପିଲାକୁ ଭଲ ମାନେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଦେବା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ ଦେବା ଯେ କେତେ ମାରାତ୍ମକ ହୋଇପାରେ ଆପଣ ଏ କାହାଣୀରୁ ଜାଣିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଥରୁଟିଏ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କି ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ସମ୍ଭବ, ଯେତିକି ସମ୍ଭବ 100% ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରିବାରିକ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନକୁ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ ନଗରରେ ଜଣେ ସାହୁକାର ଥାଆନ୍ତି। ବିବାହର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ 7 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଝିଅଟିକୁ ବର୍ଷେ ହେଇଛି ତାର ମା ଚାଲିଗଲା। ସାହୁକାରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ବିୟୋଗ ଘଟିଲା। ସାହୁକାର ଚିନ୍ତା କଲେ, ଭଗବାନ ମୋତେ ଯାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ, ଯେଉଁ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନକୁ ମୁଁ ପାଇଛି ତାକୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଖୁସିରେ ରଖିବି। କେବେ ହେଲେ ତାର ମା ନାହିଁ ବୋଲି ତାକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ତାକୁ ସ୍ନେହ ଦେବି, ମା ହେଇକି ସବୁବେଳେ ତାକୁ ସ୍ନେହ କରିବି। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିବା କେତେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ। ତାଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ବି ଦରକାର, ଲାଳନ ପାଳନ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ବି ଦରକାର। ଆଉ କେତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ ଯେଉଁ ବାପା ମା ମାନେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅନୁଶାସନରେ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଥରୁଟିଏ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଝିଅର ବୟସ ବଡ଼ ହେଲା। କେବେ ତ ବାପା ହେଇକି ସାହୁକାର ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କରିନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ମା ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଗେହ୍ଲା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଲା, ଦେଖିଲେ 23-24 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପାର୍ଟି କ୍ଲବ୍, ସବୁବେଳେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବା, ରାତି ଅଧରେ ଘରକୁ ଆସିବା। ସାହୁକାର ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଇଥର ୟାକୁ ଆମେ ବାହାଘର କରିଦେବା, ଆଉ ଘରେ ରଖି ହେବନି, କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କହିଲେଣି। ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ବହୁତ ଏକ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାରେ, ବର ଭଲ, ଘର ଭଲ, ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ବାହା ଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା 2 ମାସ 3 ମାସ ଯାଇଛି, ସେ ଝିଅଟି ଆଜ୍ଞା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସି ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବାପା କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଘଟଣା କ'ଣ? ଝିଅଟି କହିଲା, ମୋ ଶାଶୁ ନା ଜମା ଭଲ ନୁହଁ। ସାହୁକାର ଜଣ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତିଆ ଲୋକ, ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା କହିବା କଥା ସବୁ କହିଗଲା। କହିଲା ଆଉ ନଣନ୍ଦ ସେ କେମିତିଆ ଲୋକ? ଆଜ୍ଞା ଝିଅଟି କହୁଛି ସାହୁକାରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ, ସିଏ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ। ଆଉ ତୋ ସ୍ୱାମୀ? ସାହୁକାର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଯାହା ହାତ ଧରିକି ତୁ ଯାଇଛୁ ସିଏ କେମିତିଆ ଲୋକ? ଆଜ୍ଞା ଝିଅଟି କହୁଛି, ଘରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଲୋକ ଯଦି କେହି ଥାଏ ସିଏ ହେଉଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଝିଅ ଏମିତି କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ସାହୁକାର ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ଆରେ ସେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଖରାପ, କେବଳ ମୋ ଝିଅଟା ଏକୁଟିଆ ଭଲ। ଆଚ୍ଛା, ଓହୋ, ତାହେଲେ ବୁଝିଲି ମୁଁ ଘଟଣା କ'ଣ। ଏଠି ତ ଯାହା କରୁଛି ସେଠି ତ ସେଇଆ କରୁଥିବ। ସିଏ ମାନେ ପଚାରିଲା, ମା ତୁ ସେଠି କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛୁ? ନା ବାପା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଯେମିତି ଚଳେ ମୁଁ ସେଠିକି ଚଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠି ଚଳିପାରୁନି। ବାପା କହିଲେ, କେମିତି କ'ଣ ଚଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ? ନା ଆମ ଘରେ ଯେମିତି ମୁଁ ଦିନ 10ଟା ବେଳେ ଉଠେ, ମୁଁ ସେଠି ବି ସେୟା କରୁଛି, ସେୟା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋତେ କରିଦେଉନ, ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କାମ କରେ। ବାପା କହିଲେ, ଓହୋ ତାହେଲେ କଥାଟା ହେଉଛି ଏଇଟା। ନା ତାହେଲେ ଏବେ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ମା? ଝିଅଟି କହିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି, ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି, ମୋତେ ଏଇଠି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ବାପା ସେଠୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆରେ ଏବେ ଛୋଟ ପିଲାଟା, ତା ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶିନି। ଆଚ୍ଛା ଏକ କାମ କରିବା, କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ବାଟକୁ ଆଣିବା। ଆଜ୍ଞା କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ପିଲାଙ୍କୁ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ ଅବାଟକୁ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି, ବାପା ମା ନିଶ୍ଚୟ କାମ କରିପାରିବେ। କ'ଣ କଲେ ସାହୁକାର ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବହୁତ ମଜାଦାର କଥା, ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ଟିଏ ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ବାପା କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ କହ, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତୁ ସେଠି ରହୁ, କ'ଣ ହେଲେ ତୁ ସେଠି ରହିପାରିବୁ, ମାନେ କେଉଁ କାମଟା ତୁ ସେଠି କ'ଣ ତ ମିଳିଲେ ତୋ ଶାଶୁ ଘରେ ତୁ ଭଲରେ ରହିପାରିବୁ? ଝିଅଟି ହସିଲା, କହିଲା ବାପା ଏଇ କଥା ମୋତେ ପଚାରୁଛୁ ତ? କହିଲା ହଁ। ନା ସିଏ ଘରେ ମୋ କଥାରେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଚାଲିବେ, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଯଦି ସେୟା କରିବେ, ଶାଶୁ ମୋ କଥାରେ ଚାଲିବ, ସ୍ୱାମୀ ମୋ କଥାରେ ଚାଲିବ, ଶ୍ୱଶୁର ମୋ କଥାରେ ଚାଲିବ, ନଣନ୍ଦ ମୋ କଥାରେ ଚାଲିବ, ଦିଅର ମୋ କଥାରେ ଚାଲିବ, ସମସ୍ତେ ଯଦି ମୋ କଥା ମାନିକି ଚାଲିବେ ତାହେଲେ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ଆରାମସେ ରହିବି ସେ ଘରେ। ବାପା କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉ ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ଶୁଣ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ହେଲା, ତୋ ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିବି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁ ସେଠି ପୁରା ରାଜ କରିବୁ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ତୁ ରାଜ କରିବୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ତୁ ସେଠି ପୁରା ରାଜ କରିବୁ। ଝିଅ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଲା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ବାପା କେବେ ଯିବ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୁଣିଆ ପାଖରୁ? ବାପା କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବାପା କେବେ ହେଲେ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଝିଅକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କେମିତି ସ୍ନେହ ମାଧ୍ୟମରେ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ତାକୁ ବାଟକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ବାପା କହିଲେ, ମୁଁ ଆଜି ଯିବି, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ନା, ତୁ ଖାଇ ପିଇକି ଆରାମସେ ଟିକେ ଘରେ ଶୁଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆସେ ଗୁଣିଆ ପାଖରୁ। ଆଜ୍ଞା, ଗୁଣିଆ ପାଖରୁ ବାପା ଆସିଲେ। ମିଚିକା କଥା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଝିଅକୁ କହିଲେ, ଝିଅଟି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ବାପା ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ? ବାପା କହିଲେ, ହଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ କାମଟା ତୁ କରିପାରୁନା, ବହୁତ କଷ୍ଟ କାମ। ଝିଅ କହିଲା, କ'ଣ ମାନେ କଷ୍ଟ କାମ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କରିପାରୁନା? ମୁଁ କହିଲି, ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ତୋତେ ଦିନ ରାତି ସବୁବେଳେ ତୋତେ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଜପ କଲେ ସେମାନେ ତୋତେ ସବୁ ତୋ ଅଣ୍ଡରରେ ପଳେଇସି, ତୁ ଯାହା କହିବୁ ତୋ କଥାକୁ ସବୁ ମାନିବେ। ଝିଅ କହିଲା, ଆଉ ଏମିତି କଥା, ତାହେଲେ ତ ହେଇପାରିବ ନା, ମୁଁ ସେଠି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବାପା କହିଲେ, ନା 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 ନା, ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା ଯଦି ମାନିବୁ ତ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ତୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପି ନ ପାରିବୁ, ତାହେଲେ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଜପ କରିବି, ଏଇଠି ରହିକି ଜପ କରିବି। ଝିଅ କହିଲା, ବାପା କ'ଣ ଏମିତି ହେବ? ବାପା କହିଲେ, ହଁ ସେମିତି ହେବ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଏଠି ଜପ କରିବି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପାଇଁ, ମାତ୍ର 6ଟା ମାସ ପାଇଁ, ମାତ୍ର 6ଟା ମାସ ପାଇଁ ସେ ଯାହା କହିବେ ତୁ ସବୁ ସେୟା କରିବୁ, ତୁ ସବୁ ସେୟା କରିବୁ। ଆଉ ମନେ ରଖିବୁ, ସେ ଯେତେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କାମ ଦିଅନ୍ତୁ, ସବୁ କାମ କରିବୁ। ଆଉ ମନେ ରଖିବୁ, ତୁ ତାଙ୍କ କଥା ମାନି କାମ କରୁନୁ, କାରଣ ସେ ଗୁଣିଆ କହିଛି ଆମକୁ କେମିତି କ'ଣ ସିଏ ଆମ ହାତ ମୁଠାକୁ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ତୁ ଯାହା କହିବୁ ସେୟା କରି। ଆଉ ମନେ ରଖିଥିବୁ, କେବେ ହେଲେ ପାଟିରୁ ଖରାପ କଥା ବାହାର କରିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁ ଜପ କରିପାରୁନୁ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଏପଟରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛି। ଝିଅ କହିଲା, ହଁ ବାବା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଏବେ ସବୁ କଥା। ଯାଇକି ଝିଅକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେତେବେଳେ ହିଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଝିଅର ଶାଶୁଘର ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଦୁଆର ମୁହଁରୁ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲା, କହିଲା, ତମେ ତମ ଝିଅକୁ ନେଇ ଚାଲିଯାଅ, ଯେତେ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିବ ତାକୁ ସବୁ ନେଇଯାଅ। ଶ୍ୱଶୁର କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ସମୁଦୁଣୀ ସେଇଠି ଥିଲେ, ସମୁଦୁଣୀ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ଝିଅଟା ଯାହା ଭୁଲ କରିଛି ସେ ବଦଳି ଯାଇଛି ପୁରା। ସମୁଦୁଣୀ କହିଲେ, ହଁ ସତରେ କ'ଣ ବଦଳି ଯାଇଛି? ତାପରେ ଝିଅ ଯାଇ ସେଠୁ ନମସ୍କାର ହେଲା। ନମସ୍କାରକୁ ଦେଖି ସମୁଦୁଣୀ କହିଲେ, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଭଳିଆ। ତାପରେ ଜୋରରେ ଗୋଟେ ଗାଳି ଦେଲେ। କାହାକୁ? ସମୁଦୁଣୀ ଜାଣି ଶୁଣି ଗାଳି ଦେଲେ, କାଳେ ବଦଳିଛି ନ ବଦଳିଛି, ତାଙ୍କ ବୋହୂକୁ ଗାଳି ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ବାପା କହିଲା, ହଁ ଝିଅ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛି, ମୁଁ କହିଥିଲି 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନି ଚଳିବୁ। ଝିଅ କହିଲା, ହଁ ବାପା ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲି। ଆଜ୍ଞା 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅଟି ତାଙ୍କ କଥା ମାନିକି ଚଳିଲା। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ, ଏ ସମାଜର ନିୟମ ହେଉଛି ଆମେ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା, ସିଏ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବ। 6 ମାସ ପରେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ 6 ମାସରେ କ'ଣ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ତାପରେ କିଛି ହେବ ନା? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇଛି, ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି, ଆଉ ଜଣେ ତା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା ସମୟ ଦେବ, ସମ୍ମାନ ଦେବ। ତେଣୁ ଯଦି ଘରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବିନା ଦୋଷରେ କିଛି କହିଦେଇ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତା'ର ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଏଇ କାମଟି କରିନଥିଲି। ଯଦି ଆପଣ ବିନା ଦୋଷରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କହୁଛି, ମୁଁ ତ ଏଇ କାମ କରିନଥିଲି, ଆପଣ ମୋତେ ତା କହିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଦେଖିବେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ଲାଗିବ ନିଜକୁ ଟିକେ, କି ହଁ ମୁଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ସେ ତ ଏଇ କାମ କରିନଥିଲେ, ମୁଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ କହିଲି, କାହିଁକି ଏ କଥା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସହିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଏ ସମୟରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଆଜ୍ଞା? ପ୍ରଥମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶିଖନ୍ତୁ, ସହିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ନିଜର ଦୋଷକୁ ଧରିବା ଶିଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଘରର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ଘରର ନାରୀମାନେ ସ୍ୱୟଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆସିବା ଶେଷ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମକୁ ଏବଂ ତାପରେ ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଉପାୟକୁ ଜାଣିବା। ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜା। ବାହାଘରର 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନଟି ହେଉନଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ବହୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରି, ମାନସିକ କରି ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ଜନକ ହେଲେ ଏବଂ ସେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁକୁଳର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ, ବାପା ଚିନ୍ତା କଲେ, ମହାରାଜ ଚିନ୍ତା କଲେ କି ଯାହା ସବୁ ସୁଖ ଏ ଦୁନିଆରେ ଅଛି, ସବୁ ସୁଖକୁ ଆଣି ମୋ ପୁଅ ପାଖରେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। କେଉଁ ବାପା ମା ନ ଚାହିଁତା ପିଲା ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟକୁ ସାଥ ଦିଏ ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କର ବା କ'ଣ ଅଭାବ?
ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର 7 ଜଣ କନ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ସେ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ବିବାହ କରାଇଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଏକ ଦିନେ ରାଜା ବସିଥାନ୍ତି, ରାଜକୁମାର ଯାଇ କହିଲେ, ପିତାଶ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ଅନୁମତି ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ହେବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ମହାରାଜ କହିଲେ, କ'ଣ ପଚାରିବା କଥା ପଚାର। ରାଜକୁମାର ଜଣକ କହିଲା, ପିତାଶ୍ରୀ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁକୁଳରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ସେଠିକାର ପରିବେଶ, ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା ମୋତେ ବହୁତ ମୋ ମନକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରୁଥିଲା, ବହୁତ ମୋତେ ପୁଲକିତ କରୁଥିଲା, ବହୁତ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଭୋଗବିଳାସରେ ରହି ମୁଁ ବହୁତ ଏବେ ମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲାଣି। ମୋତେ ଆପଣ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ କି ମୁଁ ଦିନର କିଛି ସମୟ ସେଠି ଅତିବାହିତ କରିବି ଗୁରୁକୁଳରେ, ମାନେ ଗୁରୁକୁଳରେ। ପିତାଶ୍ରୀ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁ ତୁ ଯାଇପାରିବୁ ଗୁରୁକୁଳକୁ। ରାଜକୁମାର ଜଣକ ଖୁସି ଖୁସି ଚାଲିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଭିତରେ କୌଣସି ଗୁଣ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଅହଂଭାବଟା ଜାତ ହୁଏ, ବହୁତ ଅହଙ୍କାର ଭାବ ଆସେ। ରାଜକୁମାର ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୁଁ କମ୍ ସମୟରୁ ବହୁତ ବିଦ୍ୟାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଇଛି, ମୋର ଆଉ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଅନନ୍ତ ବେଳାଭୂମିର କେତେଟା ଉପଳ ଆମେ ଯେଉଁ ମାତ୍ର ସଂକଳନ କରିଥିଲେ, ଏ କଥା ଯଦି ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିବେ କି ମାତ୍ର କିଛିଟା ଏଇ ଜ୍ଞାନର ଅନନ୍ତ ବେଳାଭୂମିରେ ଆମେ ମାତ୍ର କେତେଟା ବାଲିକି ମାତ୍ର କେତେଟା ଉପଳ ମାତ୍ର ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସଂଗ୍ରହ କରିଛେ, ଆହୁରି ଅନନ୍ତ ଅଛି, ଅସୀମ ଅଛି, ଆମେ ମାତ୍ର କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣି ଚାଲିବେ, ଶିଖି ଚାଲିବେ। ଆଉ ଯେଉଁଠୁ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ସବୁ ଶିଖିଗଲି ବୋଲି, ସବୁ ଜାଣିଗଲି ବୋଲି, ସେଇଠୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ପତନ ସେଇଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଗୁରୁକୁଳକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ପରେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ, ବହୁତ ଥର ଏ କଥା ବି କହିଛି, ଏକ ଦହିବାଲିଟି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଉଥିଲା। ରାଜକୁମାରକୁ ଦେଖିଲା, ରାଜକୁମାର ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ରାଜକୁମାର ଜଣକ କହିଲେ, ମୁଁ ସବୁ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛି, ଗୁରୁକୁଳକୁ ଯାଉଛି କିଛି ସମୟ ସେଠି ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ, ଟିକେ ଗର୍ବର ସହିତ ଟିକେ ଦମ୍ଭର ସହିତ କହିଲେ। ଦହିବାଲି ଜଣକ କହିଲା, କ'ଣ ସବୁ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛ? ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ତ୍ରିୟା ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ? ରାଜକୁମାର ଜଣକ କହିଲେ, କ'ଣ ତ୍ରିୟା ଚରିତ୍ର? ସେ କ'ଣ ତ୍ରିୟା ଚରିତ୍ର, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କିଛି। ହସିଦେଲା ଆଜ୍ଞା ଦହିବାଲିଟି, ହସିଦେଇ ଚାଲିଗଲା। କହିଲା, କ'ଣ ତୁମେ ଏବେ କହୁଥିଲ ସବୁ ବିଦ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ, ସବୁ ବିଦ୍ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଛ ବୋଲି, ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛ, ସବୁ ବିଦ୍ୟା ତୁମର କଣ୍ଠସ୍ଥ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ୍ରିୟା ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିନ? ଯେତେବେଳେ ହସି ଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ, ଏ କଥାଟା ଟିକେ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଗଲା। ପୁରା ରାଗ ତମତମ ହେଇ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଚାଲିଲେ ଗୁରୁକୁଳକୁ। ଯେତେବେଳେ ୟାର ଏଇଭଳି ରୂପ ଦେଖି ଗୁରୁଦେବ ପଚାରିଲେ, ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି ବାବା, କ'ଣ ପାଇଁ ତୋର ଆଜି ଏ ରୂପ, ଘଟଣା କ'ଣ? ନା ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ କହିଲେ ସବୁ ବିଦ୍ୟା ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ମିଛ ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ କହିପାରିଲେ? ତ୍ରିୟା ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି, ସେ କ'ଣ, ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ କଥା ମୋ କାନରେ ଶୁଣୁଛି। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ଆରେ ଆରେ ଇଏ କଥା ତୋତେ କିଏ କହିଲା? ବୁଝେଇଲେ ଗୁରୁଦେବ, ବୁଝେଇଲେ ଏ ଜିନିଷ ଭଲ ନୁହଁ, ଜାଣିବା ତୋ ପାଖରେ ଭଲ ନୁହଁ, ତ ଜୀବନ ପାଇଁ ବିପଦ ଅଛି, ଏଇ କଥାକୁ ତୁ ମୁଣ୍ଡରୁ କାଢ଼ିଦିଏ, ଯାହା ବି ମୁଣ୍ଡର ପୁରୁଛି କଥାକୁ କାଢ଼ିଦିଏ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ଆଜ୍ଞା, ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି, ମଣିଷକୁ କୁହାଯାଇଥିବ ଯେଉଁ ଘରେ ତାଲା ଦିଆହେଇଛି ସେ ଘରକୁ ତୁ ଯାଆନି ବୋଲି, ମଣିଷର ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେ ଘରେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଯିବି ସେ ଘରକୁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଜିଦ୍ ଆଗରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ହାର ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୋତେ ଶିଖେଇବି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ତା ଶିଖିବା ଠାରୁ ତୋ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, କ୍ଷଣ କ୍ଷଣ ତୋ ପାଇଁ ବିପଦ ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ କାଗଜରେ କିଛି ଔଷଧ ତୋତେ ଦେଉଛି, ତୁ ପୁଡ଼ିଆ କରି ଯେତେବେଳେ କାନରେ ଖୋସିବୁ ସେତେବେଳେ ତୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯିବୁ, ଏବଂ ଏଇଟା ତୋତେ ସମୟ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ମୁଁ ଏ ଜିନିଷ ତୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଛି। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ରାଜକୁମାର ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ, କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍, ମୋର ସେ କଥା କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏତେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କର କଥା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ସେ ପୁଡ଼ିଆଟିକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଏକ ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ବିଶେଷ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ ଥାଏ ଗୁରୁକୁଳରେ। ଆସୁ ଆସୁ ଟିକେ ରାତି ଅଧ ହେଇଗଲା। ଜଙ୍ଗଲ ବାଟରେ ଯେଉଁ ଆସିଲେ, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ବାଟରେ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଛମ୍ 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 ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ରାଜକୁମାର ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏତେ ରାତିରେ କିଏ ହେଇପାରେ, କିଏ ଯାଉଥାଇପାରେ ଜଙ୍ଗଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ଦେଖିବା କିଏ। ଦେଖିଲା ଆଜ୍ଞା ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି। ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ରାଜକୁମାର କେଉଁଠି ଦେଖିଛନ୍ତି। ନିଜର ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ମୃତିକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମନ୍ଥନ କଲେ, ଜାଣିପାରିଲେ, ଆରେ ଇଏ ତ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଇଏ ତ ସେଇ ଦହିବାଲି ଯିଏ ମୋତେ ତ୍ରିୟା ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ପଚାରୁଥିଲା। ହେଲେ ଏତେ ରାତିରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ଏତେ କହି ଆଗେଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ପାଦ, ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆରେ ଯଦି ସେ ମୋତେ ଦେଖିଦିଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? କହିବ ଏଇ ଜଣେ ରାଜକୁମାର, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଏତେ ଖରାପ, ରାତି ଅଧରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ପଛେ ପଛେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏମିତି କେଉଁ କାମ କରିବି ଯାହାଦ୍ୱାରା
से मते देखिपारे ना कि सी कौन कर जानीपरि काले को असुविधार अच्छी कि एक कथा भावी राजकुमार कौन मन पड़गला यार उपाय कौन हो पारे मन पड़गला कि गुरुदेव ताको एक पुड़िया देते जहाँ से कान खोसिला अदृश्य हो से जापर कहीं आउ देखिपारे ना से हिं कला जिते कान पुड़ियाटी को खोसीदेला ना से अदृश्य होगला एवं से दही बाल्टी पछे पछे गला जाकि कौन देखला आज्ञा जहाँ देखिले पाद तलू माटी खसला से एक तांत्रिक घर को जाऊँच तांत्रिक से स्त्री लोकटी को देखु देखु बहुत जोर विरक्त होते एत समय है अपेक्षा कले तू कुआड़े जाइलु से स्त्री लोकटी कहूँ कौन करी मोर स्वामी अच्छी मोर परिवार अच्छी मुझे खाइबा पीवा दे जत्न शुई पुणी तुम पाखक आसबि ना केमती आसबि आज्ञा ये जो दर्शक बंधु मैंने देखुं से गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा मुझे कहीदेवाई चाहे आज्ञा दुनिया रे सबु नारी सामान नुहति दुनिया रे सबु पुरुष सामान नुहति एमती किसी नारी अच्छा जो मैंने निजर परिवार पाई निजर स्वामी पाई निजर जीवनटा को उत्सर्गीकृत कर दौरान तिल तिल कर जाली दौरान से बड़े महान नारी मानक आमर शत कोटी प्रणाम आज्ञा किंतु से बड़े महान नारी मानक एमती किसी नारी अच्छा जो मैंने संपूर्ण रूपे कलंकित करुँच एवं एमती किसी पुरुष अच्छा जो मैंने निजर परिवार पर बहुत किसी सहूँ त्याग कर किसी कदर्य पुरुष अच्छा जो मैंने कि पुरुष जाति को पूरा कलंकित कर बदनाम कर तेणु ये भिडियोटी से सचेतनतार वार्ता आज्ञा भल बाट को चली आसतु परकिया प्रीति ठार दूरी रुहतु आपड़ बहुत सारा सोशल मीडिया देखुए परकिया प्रीति कौन मिलूँ आज्ञा से जो हजार हजार सुनार संसार आज नष्ट हो दयाकोरी प्लीज आज्ञा से बाटर दूरी आसतु भिडियोटी को लाइक करी समस्त सहित सेयार कर दिखाँ तेणु भिडियो को क्या आक्षेप कर कहुनि समाज को एक सचेतनतार वार्ता कि परकिया प्रीति केते मारात्मक हो पारे निज सुनार संसार को केमी अजाड़ी दे पारे तेणु बाट को चली आसतु आमती भल पाइबा अच्छी एमती संपर्क अच्छी आज भी महान तेणु भिडियोटी क्या आक्षेप कर कह जाऊना आज्ञा चलते पुनर्बार आम कहानी को आरंभ करवा एतक कथा शुणी सारापर से स्त्री लोकटी मुहर तांत्रिक कहला अच्छा तू जो खाया को पीया को दी शुईक आसलु ताले तो परिवार लोक विशेषकर तो स्वामी आम प्रेम में बहुत बाधा सृष्टि हो तू जा प्रकृत तू जो मत भल पाथबू ताले तो स्वामीर कटा मुंड को मो पाखक नहीं आसू ये जो हथियार नहीं जिते स्वामीर गंडीर मुंडटी को अलग कर आनिला से ये दृश्य देखी राजकुमार लोग आश्चर्य हो गले कौन कहे कौन ना कि बुझीपारे से तो अदृश्य होते जिते कटा मुंडटी को नहीं आसला तांत्रिक ठुक कि गालार गोटा चटकनी देला गोटे चापड़ा देला एवं से स्त्री लोकटी कहला तू तो भल स्त्री लोक जी गोटे परपुरुष को विश्वास करी निज सुनार संसार को अजाड़ी दूची निज स्वामीर मुंड को काटी आनीपारुची ताहले ये कथा काल्पनिक हो पारे किंतु अत्यंत मार्मिक आज्ञा गोढ़ तो आदर लुचिकी अच्छी सी मत आगू कौन माने भल रख तू तो बाटर चली जा मुझे केवे ते ग्रहण करी ना एक कथा शुणी सारापर स्त्री लोकटर पाद तलू माटी खसला कौन कर कौन ना किंतु भूल तो सर हो सारी ना आउ जहाँ कले भी आउ जीवन तो फेरी आसब ना पाटर थर कथा बाहरी गले देहर थर जीवन बाहरी गले आउ फेरी आसपार ना कौन हम एवं चिंता कला मुझे कौन करी जहाँद्वारा बदनामी मुक्ति पाई एवं जब सबू गाँ वाला जब जानवे सब गाँ लोक जब जानवे कि से कौन एमती मरी जाइए किंतु मु किछि होनी चुपचाप बसीची ताले मो मुंडे दोष दिज्व कौन कला आज्ञा से कटा मुंड को धरी जोर रे कांदीपाई लगे सब गाँ लोक आसी से उपस्थित हेले कि कौन है घटना कौन मत कह कौन है कौन तो लोकटे कहले आज्ञा ये भाया आम शोलु रात्रि किंतु हठात किसी सांग आसी डाकिले कहले भाज आम सांग डाकुचु बोली किसी समय पर देखला बेलू से चली जाइए मो स्वामीर कटा मुंड से पड़ी समस्ते कहले हाय कौन होगला सी तो जी दंड पाइबा कथा पाइब जहाँ तो होती आम आगे बदल पार ना चलो तार शवदाह करवा स्त्री लोक जनक कहला ना मुझे बहुत सत्य बहुत माने स्वामी को निजको निजर जीवन ठारू अधिक भल पाए तेणु मुझे सहित झुरी मुझे चलि समस्त कहले बा समस्ते प्रशंसा कले ये लोकटी समस्ते प्रशंसा कले जिते सी चलीगला जिते से मरीगला केवल आत्मा ही केवल राजकुमार को देखिए जो अदृश्य होते राजकुमार हसिले बहुत जोर हसिले यह देखी सी दही बाल्टी कहला कौन पे हसुच राजकुमार जनक कहले बा तू तो निज स्वार्थ को पूरण करने परपुरुष कथा विश्वास कर निज स्वामी को मारिलु एवं समस्त बाहा बाहा पाऊँ गोटे कथा आज्ञा लिखि रखु जो मानकर प्रकृति खराब सब लोक कथा नुहे आज्ञा सब लोक सामान नुहति सब लोक कथा मुझे कहूनी जो लोक मानकर प्रकृति खराब से स्त्री हूँ कि पुरुष हूँ निजक भल देखापी जना ना
से क्या ना क्या बदनाम करने केवे पछेबे नहीं आज्ञा क्या से तल को ठेली देवाई सब बड़े प्रस्तुत था केते तलू खसी आप विश्वास भी करें लिमिटलेस। से स्त्री लोक जन कहला अच्छा ठीक अच्छे मु तो जहाँ कली किंतु गोटे कथा मन रखि जिते तुम्हें आसन में बस से आसन में बसवा आगु टी देख ता तले कौन अच्छी बोली। राजकुमार जनक कहले जा जा तू बाटर जा मु जड़े राजकुमार मो केते सिंहासन अच्छी आसन कौन मु बसबी तो बाटर तू जा मुझे देखिली तू प्रकृत रूप कौन एत कही चली आसते सबकि ठीक ठाक होगा। पुनर्बार संजोग बसत गुरुकुल एक विशेष पूजार आयोजन चली थाए। से दिन राजकुमार जनक निजर 7 जन पत्नी को कहीगले मु आज आसपारि ना काली आसबि तुम्हें आज भलरे निजर जत्न नौ मु आसूँ ये कही चली आसते कि संजोग बसत से दिन टी शीघ्र पूजा सरीगला। जितेबाला से राति अधे जाती राजकुमार जनक कौन आज्ञा दृश्य देखिले निजर 7 जन पत्नी से ही तांत्रिक घर पाक जाऊँ। राजकुमार कहले आज्ञा मु कौन अभाव करी यांकर गोटे कथा मन रखु जहाँ चरित्र खराब तांकर स्वामी जेते सुंदर गुणवान धनवान हितान कहीं से परपुरुष प्रति आकर्षित हेबे माने हेबे 100% ग्यारंटी आज्ञा। राजकुमार कहले मु कौन अभाव रखी यांकर हेले कुआड़े जाऊँ मुझे देखे जाने यांकर प्रकृत रूप कौन कान से पुड़ेटी खोसी किसी मंत्र उच्चारण करी एक छोट पिलार रूप धारण कले एवं से 7 जन पत्नी जो जंगल बाट दे आसते से बाटर जाए छिड़ा होगले। 7 जन पत्नी देखला ये 7 जन तर स्त्री देखिए कौन घटना कौन छोट पिलाटे छिड़ा कहीं राति अधे हो चलो चलो समस्त भितर कथा है कि आम जा आम से तांत्रिक पाखे आज रहा ये छोट पिलाटी को चलो नहीं जा से तांत्रिक पाखक आम आज रहा राति सी भी आम सहित रही आसले पुणी पलि आसवा आम सहित से पलि आस एतक कही जो तांत्रिक भाई तांत्रिक पचारे ये किए समस्त कहले आगे बाटर पिलाटी बुलूला आम आसलु नहीं आसलु आपण पाखक आम जो जीवु ताको सांगर नहीं चलीजु। तांत्रिक कहले अच्छा ठीक अच्छे किए अच्छे ये पिलाटी को नहीं जाओ। जो तांत्रिक इशारे किसी लोक जो नवापाई मैंने आसिले क्या राजकुमार जनक जी छोट पिलाटे रूप धारण करता बसवाई आसन थे राजकुमार बसवाई चाहती हठात चिंता कले रे अरे ये घटना कौन मो आसन कौन पे बसुची अरे ये कथा तो मत धोई बोली कहता कि आसन बसवा आगुरी 2 थर 3 थर टी चिंता करेंगे टी छाड़ी देखिए तले कौन अच्छी मुझे केवे स्वप्न भावी नी कि मो माने आसन बसी बोली मो बड़ बड़ बहुत बड़ बड़ सिंहासन मत अपेक्षा कर घटना कौन कि राज अच्छी बोधे या मध्य या जानापी जितेबाला से टेकी कौन आज्ञा विराट बड़ खाल विराट बड़ गर्त ता भितर अनेक लोक मायारे बंधन होता भर जड़े राजकुमार को चिन्ह पाला और कहला राजकुमार जिते शीघ्र हो चली जातु निज जीवन बचे ना आपण भी आमरी भली बंधी जी आज्ञा ये कथा को शुणी सारा पर राजकुमार आउ कौन से अटकी रानी को कथा चिंता करमी कौन निज जीवन बचेबे एका निश्वास राजनगर आड़ को तीव्र बेकरे अग्रसर हेले दौड़िले। ये कथा को देखी 7 जन राणी आज्ञा 7 जन राणी से चिंता कले कहले अरे ये कौन आमरी स्वामी तो आम ए कौन करूँ एक कथा जो तांत्रिक कहले तांत्रिक कहला मत कहूँ कौन जल्दी धर ताकू किंतु एत तीव्र गति थिला राजकुमार ये केवे धरी पारे ना समस्ते तांत्रिक निकट को पलि आसे एवं आम कौन करूँ तांत्रिक कहला अच्छा ठीक अच्छे शुण तुम 7 जन भितर तुम स्वामी क्या अधिक भल पाए समस्त कहला आज्ञा सान राणी को गोटे लवंग आनी तांत्रिक देले और कहले शुण तू ताकू कले बड़े कौशल ये हूँ माने मंत्रित होता ये लवंग कले बड़े कौशल ता कान खोसीबू तो स्वामीर कान खोसीबू आउ गोटे कथा मन रख तो स्वामीर खोसिला तो स्वामीर कान खोसिला मात्रे से एक छेलीर रूप धारण कर जो छेलीर रूप धारण कर समस्ते जोर माड़ी बसी धरवे और मो पाखक नहीं आसला ये मारिदेवी जहाद्वारा सब काम खत्म आउ तुम्हें बदनामी होबार चांस भी उठुनी कौन से प्रकार कारण ना तुम्हें बदनामी होबार तो यही काम कर जा आउ मन रख जिते तार सत्य प्रेम मिल से सी तार निज रूप को आसब अन्यथा से केवे निज रूप को आसीपर ना आज्ञा जितेबाला एतक नहीं सान राणी से लवंगटा को नहीं जिते नर भितर पशिया प्रवेश कले नरर फाटक आगे राजकुमार जनक अच्छा पचारे कौन होता तो मत कहीं मत धोखा देल मुझे कौन अभाव करी समस्ते राणी कांदिले किंतु जो सान राणी कांदिले आज्ञा राजकुमार हृदय तरलीगला। गोटे शिक्षा मन रखु आज्ञा सब भूल को
क्षमा करेंगे मनीष मात्रक भूल हो किंतु जी परकीय प्रीति कला केबे हेले ताकू क्षमा करेंगे ना ना ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଆପଣ क्षमा କରିदेବେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀକୁ ସେ ଆଉ ଥରେ 100 ଗୁଣାର ସେ ଭୁଲଟି କରିଥିବ। ତେଣୁ ପରକୀୟ ପ୍ରୀତି ରଖିଲା ମାନେ ଜମା କେବେ ହେଲେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ସାନ ରାଣୀଙ୍କ କାନ୍ଦ ଦେଖି ଆଜ୍ଞା ରାଜକୁମାର ଆଉ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତରଳି ଗଲେ। ସାନ ରାଣୀ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଏମିତି ଆମକୁ ମନ୍ତ୍ର କରି ନେଇଯାଇଥିଲା। ରାଜକୁମାର କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମଣିଷ ମାତ୍ର କେମିତି ଭୁଲ ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କକ୍ଷକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ବି କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜକୁମାର କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏଇ କ୍ଷମା କରିବାଟା ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ ବୋଲି। ସାନ ରାଣୀ ତାଙ୍କୁ କଳେ ବେଳେ ଘୋଷଳେ ତାଙ୍କ କାନରେ ସେ ଲବଙ୍ଗଟି ଯେତେବେଳେ ଖୋସି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଛେଳିର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ରାଜକୁମାର। 7 ଜଣ ରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଛାଟି ପିଟି ହୋଇ ରାଜକୁମାର ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ମୋ ଜୀବନ ବିପଦରେ। ଗୁରୁଦେବ ଆଜ୍ଞା ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ତୋତେ ମନା କରୁଥିଲି ନା ଏ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଡ଼ିତ ତୋର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ବହୁତ ବିପଦ ଆଣିବ, କିନ୍ତୁ ତୁ ସେତେବେଳେ ମୋ କଥାକୁ ଶୁଣିଲୁନି। ମୁଁ ତ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ ମୁଁ ତୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବାର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ତୁ ଆଗକୁ ଭଲରେ ରହିବୁ ବୋଲି। ଶୁଣ ମୋ କଥା ମାନ, ମୁଁ ତ କାନରେ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କି ଦେଉଛି। ଏଇଠୁ 100 କୋଶ ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯା, ସେଠି ବିରାଟ ବଡ଼ ବରଗଛ ଅଛି, ସେଇଠି ତୁ ରହିବୁ। ତୋ ଜୀବନର ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ ସେଇଠି ତୋତେ ମିଳିବ, ତୋ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯା ତୁ ଭଲରେ ରହିବୁ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଡାକୁ ତୁ ଚାଲିଯା। ଯେତେବେଳେ ତୋ ସତ୍ୟ ପ୍ରେମର ହାତ ବାଜିବ ଲବଙ୍ଗରେ, ସେତେବେଳେ ତୁ ତୋ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆସିବୁ, ଆଉ ତୋ ଉପରେ ହେଇଥିବା ସବୁ ମନ୍ତ୍ର କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଚାଲି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ଚାଲିଯା। ଶୁଆ ହେଇକି ଚାଲିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ସେ ସେଇଠି ଦେଖିଲା ସେ ବରଗଛ ଉପରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶୁଆ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଶୁଆ ଏଇ ଶୁଆଟିକୁ, କେଉଁ ଶୁଆ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ରାଜକୁମାର ଜଣକ ଶୁଆ ବନିଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶୁଆ ଏଇ ଶୁଆଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଲେ, ନିଜ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନିଲେ। କାରଣ ସେ ଶୁଆମାନଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ୟା ହୁଏ ତାକୁ ସମାଧାନ କରେ, ଉପଦେଶ ଦିଏ, ଗୀତ ଗାଏ, ଭଲ ଭଲ କାହାଣୀ ଶୁଣାଏ, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନିଲେ। ଏପଟରେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା, ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜାଣିପାରିଲା କି ସେ ରାଜକୁମାର ଜଣକ ଶୁଆ ରୂପରେ ଅଛି ଏବଂ ରାଣୀମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଶୁଣ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଶୁଆ ଧରାଳି ଅଛନ୍ତି ତମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କୁହ କି ସେ ଶୁଆ ଧରିକି ଆଣିବେ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଶୁଆ ଧରିକି ଆଣିଲେ ତା ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ 500 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ମିଳିବ। ସେୟା ହିଁ ହେଲା। ରାଣୀଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଡେଙ୍ଗୁରା ବାଡ଼ାଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ। ତା ଭିତରୁ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଶୁଆ ଧରାଳି ଜଣଙ୍କୁ ରାଣୀ ନିୟୋଜିତ କଲେ, ତୁମେ ଯାଅ ସେହି 100 କୋଶ ଦୂରରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟରୁ ଶୁଆ ନେଇକି ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଶୁଆ ଧରାଳି ଜଣଙ୍କୁ ଗଲା ଏବଂ ଯେ ଦେଖିଲା ଲକ୍ଷାଧିକ ଶୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ଆଜ୍ଞା, ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ। ଗୋଟିଏ ଶୁଆ ପ୍ରତି ଯଦି ମୁଁ 500 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପାଉଛି, ଏଠି ତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶୁଆ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ପୁରା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନିଏ। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଏ, ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଶିକାରୀଟି ଯେତେବେଳେ ଜାଲ ବିଛାଏ, ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଆସି ସେ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଗଲେ। କହିଲେ ଗୁରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। କାହାକୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଯେଉଁ ରାଜକୁମାର ଜଣକ ଶୁଆ ବନିଥିଲେ ସେ ରାଜକୁମାର ଜଣକ କହିଲେ। ସେ ଶୁଆ ଜଣକ କହିଲା, କ'ଣ କହିଲା ଆଜ୍ଞା? ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ସବୁ ଓଲଟା ଲଟକେ ଯାଅ। ଯେତେବେଳେ ଓଲଟା ଲଟକେ ଯିବ, ସେ ଶୁଆ ଧରାଳି ଜଣକ ଭାବିବ ତମେ ସବୁ ମରିଗଲେ ଏବଂ ମଲା ଶୁଆଙ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ କରିବ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବ, ତମେ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଉଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ସେୟା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସମସ୍ତ ଉଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ। ସେଇ ବିଚରା ରାଜକୁମାର ଜଣକ ରହିଗଲା, ସେଇ ଶୁଆଟି ରହିଗଲା, ଯେଉଁ ରାଜକୁମାର ଜଣକ ଶୁଆ ବନିଗଲେ। ଏଇସବୁ ଘଟଣା ଦେଖି ଶୁଆ ଧରାଳି ଜଣକୁ କହିଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ଧୋକା ହେଇଗଲା ମୋ ସହିତ। ସମସ୍ତେ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶୁଆକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଗଲେ, ବାଟରେ ସେତେବେଳେ ଶୁଆ ପଚାରିଲା, ରେ ଶୁଆ ଧରାଳି, କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ନେଉଛୁ? ମୁଁ ତୋର କି ଦୋଷ କରିଥିଲି? ଶୁଆ ଧରାଳି ଜଣକ କହିଲା, ପାଟି ଚୁପଚାପ କରେ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ଘୋଷଣା ହେଇଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଶୁଆ ଏଇଠୁ ନେଇକି ଗଲେ ମୋତେ 500 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ମିଳିବ। ଶୁଆ ଜଣକ କହିଲା, 500 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ମୁଁ ତୋତେ ଦେଇପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ 5000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେବି, ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ। ଶୁଆ ଧରାଳି ଜଣକ କହିଲା, ତୁ ମୋତେ 5000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା କେମିତି କ'ଣ ଦେବୁ? ଶୁଆ ଜଣକ କହିଲା, ରେ ତୁ ଜାଣିନୁ, ଏ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହର ଶେଷରେ ଏକ ହାଟ ବସେ ଏବଂ ଯାହାର ଜିନିଷ ନ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ରାଜା ସ୍ୱୟଂ ତାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି।
तेणु गोटे कथा मन रख तू मत से हाट नहीं माने बिक्री करू जी मत किणवाई आसब मु तार मूल्य मु स्वयं कहबी कि मोर मूल्य हूँ 5,000 स्वर्ण मुद्रा कहीं तो नेबेनि मुझे जानी 5,000 स्वर्ण मुद्रा देकी एत मूल्य मत कहीं नेबेनि तेणु शेष राजा मत नेबे जहाँद्वारा तू 5,000 स्वर्ण मुद्रा पाइबू जहाँद्वारा मु राजा पाखक पलैबी ये कथा मन को पाइला सुहाधर मन को पाइला सी हिं है जिते किसी न बिक्री है राजा आसी नेले एवं ये सुआ धरा जनक 5,000 स्वर्ण मुद्रा धरी खुशी चली आसला अन्य कौटे सुआ धरिक नहीं गला सेपट्रे जो राजकुमार जनक सुआ बने सी चिंता कला राजा मत एत मूल्य दे आनी मुझे किसी सेवा करी राजा बहुत सेवा कला भल भल कथा कहला सेवार अर्थ जे केवल शारीरिक सेवा करवा ना आज्ञा मानसिक सेवा भल भल कथा कहवा भल भल उपदेश देवा मन को शांति देला भली कथा कहवा मन को साहस देला भली कथा कहवा धीरे धीरे से सुआर ख्याति बढ़ीगला समस्ते भल पाइबा लगिले राजा राणी एवं राजकुमारी तांको अनाबिल प्रेम कले निस्वार्थपर भाव में अनकंडीशनल लव एवं से सुआटीर समस्त जत्न नबार दायित्व दिगला राजकुमारी को राजकुमार एक दिने शुआटी को गाधे दूसरे समय हाथ बाजिला लवंग उपरे एवं से लवंगटी खसी पड़ा तो लवंगटी खसी पड़ा राजकुमार निज स्वरूप को आसिले समस्त मंत्र भांगीगला राजकुमार जीवन घटि समस्त कथा को कहले ये घटना ही तुम्हें ही मोर सत्य प्रेम जिते राजकुमार एत सुंदर रूप देखिले प्रथम देखार राजकुमारी अत्यंत अपूर्व अपेक्षा 1000 गुण भल पाइले निस्वार्थ पर भल पाइबा दिजन मध्य प्रेम संपर्क गढ़ी उठला और राजकुमार जनक कहले शुण मु दिन सुआर रूप धारण करी एवं राति राजकुमार हेबी आउ ये कथा मु तुमको एतिक अनुरोध करुच्ची कथा तुम्हें क्या कहबा ना राजकुमार जनक कहले ठीक अच्छे एपटर किंतु ये कौन करेंगे मुंड किसी काम करूँ ये 7 जन राणीकर एवं तांत्रिक कहले अच्छा गोटे काम कर शुण मु जहाँ जापी मो शक्ति बल 100 कोश दूर थी से राजा पाखे से शुआ अच्छी आमको जमी हेल्ले से राजा पाखु से शुआ को आने पड़ो तापाई कौन करने पड़ो गोटे काम कर मु शुणी से राजा अत्यंत कला प्रेमी तुम गोटे काम कर तुम 7 जन नृत्य शिख मु तबला शिखुची वाद्य शिखुची आमे जीवा ताको नृत्य संगीत वाद्य एत मुग्ध करदेवा जे से राजा मुग्ध होकर आमको पुरस्कार देवाई घोषणा करेंगे जो पुरस्कार देवाई घोषणा करेंगे आम से शुआटी को मागे आने समस्त मन को ये कथाटा पाइला बहुत परिश्रम कले शिखिले एवं सेठी जाई उपस्थित हेले कला को आपण मन को एतिक अनुरोध यह काल्पनिक कहानी पारे किंतु कला को आपण मैंने कौन भूल उपाय विनियोग करूँ ना आज्ञा जिते सी पहुँचले से राजनगर में राजा पचारे कौन करना आज्ञा आम नृत्य संगीत वाद्यंत्र प्रदर्शन करूँ राजा कहले तो अत्यंत बहुत बढ़िया कथा ताल तुम प्रदर्शन कर से प्रदर्शन करुवा समय राजकुमार जनक जी शुआ बनी सी नहीं कहले राजकुमारी को देख एमाने आसी केवल गोटे उद्देश्य मत ये नापी आसुँच आपर कौन परिस्थिति हम से कथा मत जना सरलानी राजा आसबे तुम ठार मत नहीं जी आउ नहीं देदेवे तुमको मुझे एतिक अनुरोध करुच्ची तुम केबे भी तुम पिताश्री को दबना आउ जदि अधिका सी तुम पर विरक्त हमें तुम पाखे कौन उपाय न रुए ताले से पिंजराटा को जोर कचाटी देव पिंजरा भांगी गले मो बाट मु देखी सिया ही जो नृत्य संगीत वाद्ययंत्र जिते मुग्ध हो गले राजा एवं पचारे तुम कौन दरकार से मैंने कहले आज्ञा आपण निकटर जो शुआटी अच्छी से शुआटी आज्ञा आमर दरकार राजा कहले अच्छा यही गोटे कथा मंत्रीवर को कहले तुम्हें जाओ राजकुमार ठार से शुआ को नहीं आसब मंत्रीवर जाए आज्ञा फेल हो गले मना कले आज्ञा राजकुमारी शुआ दौना राजा स्वयं उठिकी गले जिते चेष्टा कले से शुआटी को पाखर आने राजकुमारी केबे हेले देले ना एवं राजकुमारी जानी शुणी से पिंजराटा को तले कचाड़ी देले जिते तले पिंजराटा को कचाड़ी देले से तो भल समय आसीगला राजकुमार आउ मनीष जिते बड़ होता ना कहीं सी समयर दास जदि से भल कर्म करें ताले से जिते खराब परिस्थिति आसिले भी सी तार भल कर्मर फल द्वारा से परिस्थिति सब पार कर चलीज किंतु जदि से कौन से खराब कर्म करें ताले परिस्थिति ताले आसिले से केबे हेले मेटी जाई पारिबो नाही राजकुमार तो माने
ତାଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ଆସିଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ କଚାଡ଼ି ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଶୁଆରୁ ଏକ ସୋରିଷ ଦାନା ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ସେ ନିଜ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଥିଲେ ନିଜ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏକ ସୋରିଷ ଦାନାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଏକ ନାଳରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ନାଳରେ ପଶିଲେ ସେତେବେଳେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ହଠାତ୍ ଏକ ଚିଲର ରୂପ ଧାରଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଲା ସୋରିଷ ଦାନାକୁ। ମୁଣ୍ଡ ସିନା ପରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ବାହାରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ରାଜକୁମାର ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲି ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମାରିଦେଲେ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ, ଯେଉଁଟାକି ପାପ ନୁହେଁ। ନିଜ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବା କେବେ ହେଲେ ଭୁଲ ନୁହେଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ରାଜକୁମାର। ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବାଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବାଟା ଯେ ବିନା ଦୋଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି, ତାପରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା, କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ଏବଂ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଏଇଟା କେବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭୁଲ ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଏ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ମେଣ୍ଟାଲି ଫିଜିକାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମୁହଁ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଜାଣିଲେ କି ଏ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ କ'ଣ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ଗୁଣବାନ, ଏତେ ରୂପବାନ, ସେତେବେଳେ ଆଉ 7 ଜଣ ରାଣୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ଏବଂ ନିଜ ଝିଅ ସହିତ ତାର ବାହାଘର କଲେ। ଏ କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ନାରୀ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ପରପୁରୁଷ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯେ ସ୍ୱାମୀକୁ କେମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ ସେଇ ନାରୀ ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେଇ ଅମୂଲ୍ୟ କଥାଟି କ'ଣ। ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସ୍ୱୟଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଘରର ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଏକୁ ଧ୍ୟାନର ପୂର୍ବକ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ହାତ ପାପୁଲି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏ କାମକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କରିବା ଦରକାର। ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ଏହା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣ ଥମ୍ବନେଲରୁ ଦେଖିକି ଆସିଥିଲେ। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଦିନ ଏ କାମକୁ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେମିତି ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରେ, ନିଜ ଦୁଃଖ ଜଣାଏ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର 2 ହାତ ପାପୁଲିକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ଭାବି ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାନ୍ତୁ, ନିଜର ଦୁଃଖ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଆସିବାର ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ଏହାର ପାର୍ଟ 2 ଚାହୁଁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କମେଣ୍ଟରେ ପାର୍ଟ 2 ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଆଜ୍ଞା କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ବିତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମହାନ ହୃଦୟରେ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।